pulling the body is easy or pushing the body is easy. నిన్న చెప్పాం మనం. Which is easy? Pulling is easy or pushing is easy? Message. Yeah, pull. So pulling is easier than pushing, right? Yes. So pulling is easier than pushing. Very good. ఇప్పుడు చూడండి నన్ను. Here there is note, see, suppose there is a bowl is there. This is the bowl. This is the bowl. A bowl of radius. It is the bowl of radius is r. Radius, that is r. So an insect is crawling. An insect is crawling from bottom of the bowl. Insect is crawling from the bottom of the bowl. అంటే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయ్యి ఇది క్రాల్ చేస్తుంది. అంటే ఇలా వెళ్తుంది. క్రాల్ అంటే ఈ విధంగా ఇలా ఎక్కుతూ ఉంది. సో ఇన్సెక్ట్ ఈస్ క్రాలింగ్ at the bottom of the bowl, from the bottom of the bowl. Suppose insect is there here. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు insect. So what is the coefficient of friction between that insect and bowl? The coefficient of friction between the insect and bowl is mu. Mu is the coefficient of friction between the insect and bowl. And this we call the radius. Radius is r. So how much distance, how much height it can be crawl? How much height it can be crawl? అని అడుగుతూ ఉంటాడు. అసలు ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ ఇన్సెక్ట్? ఇన్సెక్ట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఇన్సెక్ట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్, వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్. దిస్ యాంగిల్ ఈస్ theta. It is mg. So now this mg can be resolved into components. Components గా resolve చేస్తాం. చేస్తే this component is what is it? This is theta. This component is mg cos theta, right? That component is mg cos theta. And one of the component is like this. This is the component. What is that? mg sin theta is this component. The component is mg sin theta. And see, there is a normal reaction. Normal to the surface is like this. That is the normal reaction. And this force is acting like this. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. And here there is a frictional force. So frictional force is this direction. It is a frictional force. So you know that here there is a normal reaction is equal to, suppose insect is at rest here. ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. సో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటే నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్? mg cos theta. Normal reaction is equal to mg cos theta. And frictional force is equal to mg sin theta. Frictional force is equal to what is it? mg sin theta. And this is the height raised by the insect. This is the height raised by the insect.
So this is the height raised by the insect. And how to find out this height? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మొత్తం 6 అంటే దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఈజ్ ఆర్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దీన్ని ఏమంటాను? ఆర్ అంటాను. ఇది ఆర్ అయితే ఇది హెచ్ అయితే వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఆర్ మైనస్ హెచ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆర్ మైనస్ హెచ్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ మైనస్ హెచ్. ఆర్ మైనస్ హెచ్, దట్ ఈస్. సో టేక్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే cos theta is equal to, suppose this is O, this is A, and this point is B. From triangle OAB, from triangle OAB, cos theta is equal to what is that? R minus H by R. This is this triangle. From this triangle, cos theta is equal to this divided by this. So adjacent side by what is that? Hypotenuse. Adjacent side is R minus H divided by R. So this is R minus H divided by R. R cos theta is equal to R minus H, and this H is equal to R minus R cos theta. H is equal to R minus R cos theta. So this H is equal to R, common తీస్తే 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. So this cos theta, how to find out this cos theta? Cos theta in terms of mu, in terms of coefficient of friction, how to find out cos theta? And you know that this is equation 1 and this is equation 2, equation 1 and equation 2. Equation 2 divided by equation 1, if you consider equation 2 divided by equation 1 means f by n. F by n is equal to what is that? Mg sin theta upon mg cos theta. So this mg is cancelled. F by n is equal to tan theta. F by n means what is that? Mu, quotient of friction. So the quotient of friction is equal to what is that? Tan theta. After getting this tan theta, quotient of friction, mu is equal to tan theta, immediately you take that right angle triangle. This is the right angle triangle. This is theta. Tan theta means what is that? Perpendicular by base. అంటే mu ఇదేంటి 1, ఇది పర్పెండిక్యులర్, ఇది బేస్, ఇది mu కదా. tan theta is equal to mu కాబట్టి mu by 1. It is root over mu square plus 1. Mu square plus 1 square, that is root over mu square plus 1 is there. Mu square plus 1. And from this triangle, cos theta is equal to 1 by root over 1 plus mu square. This is cos theta. And kept here, H is equal to R into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta means 1 minus 1 by root over what is that? 1 plus mu square. So this is the height raised. This is the height raised by the insect. So listen carefully. Again, I'm going to explain. Listen. Here a crawl, an insect is crawling from the bottom of the bowl. Okay. An insect is crawling from the bottom of the bowl. So that the insect, what is the height? What is the height raised by the insect when it makes an angle theta with a vertical? A vertical to theta angle చేసి ఇక్కడ రెస్ట్ కు వచ్చినప్పుడు, so what is the height raised by the insect?
The coefficient of friction between that insect and bowl surface is mu. Coefficient of friction between the insect and bowl surface is mu. అలా ఉన్నప్పుడు సో ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఇన్సెక్ట్ వచ్చినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్ బై ది ఇన్సెక్ట్? హైట్ రైజ్డ్ బై ది ఇన్సెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను చూడండి. ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏంటి ఆర్, మరి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది కూడా ఏంటి రేడియస్ ఆఫ్ ది బౌల్. మరి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి వచ్చిందంటే ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది? దిస్ ఇస్ ద హైట్ రైజ్ హెచ్. ఈ ఆర్ లో ఇది ఇది హెచ్ అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? ఆర్ మైనస్ హెచ్. ఇదేంటి ఆర్. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ని ఫార్మ్ చేశాను, దట్ ఈస్ థీటా. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ దేర్. This is the right angle triangle. And here the weight of the insect is acting vertically downwards. And this weight can be resolved into components. Components can resolve cheste. So this is mg cos theta and it is mg sin theta. And this is a normal reaction. Normal to the surface. That is a normal reaction. And here the force is acting this direction. So what is the frictional force? Frictional force is acting like this. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, అట్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు సో టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కాస్ థీటా. సో టోటల్ ఫోర్స్ up the bowl is equal to total force down the bowl. That is F is equal to frictional force is equal to mg sin theta. So by using equation number 1 and 2, I got that 2 by 1. So 2 by 1 F by n is equal to tan theta. F by n means what is that? Mu. Mu is equal to tan theta. So immediately after getting mu is equal to tan theta, I took one right angle triangle. So ఈ right angle triangle నుంచి this is a tan theta is equal to mu అయితే this is mu and it is 1. So what is this? It is a hypotenuse root over this is square plus this is square. Mu square plus 1 square. 1 square means 1. So root mu square plus 1. And cos theta is equal to, so adjacent side by hypotenuse, 1 by root over 1 plus mu square. So from the triangle OAB, OAB, this is the triangle. This is A, not that. So this is A from this triangle. So from the triangle OAB, cos theta is equal to what is it? Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side means r minus h. R minus h. This is adjacent side. That is r minus h. Yeah, r minus h by r. So that only written here. Cos theta is equal to r minus h by r. So the r net by పట్టుకొచ్చాను. R cos theta is equal to r minus h. So h is equal to ఈ minus h పట్టుకొస్తే h is equal to r minus r cos theta. So h is equal to r is taken common 1 minus cos theta. So r into 1 minus cos theta is equal to what is it? 1 by root over 1 plus mu square. 1 by root over 1 plus mu square. This is h. That is the height raised by the, what is that? Insect. So ఇది crawl చేస్తున్నప్పుడు, so what is the height raised by the insect? అంటే h is equal to r into 1 minus 1 by root over 1 plus mu square. Okay, write down. Completed? See, there is one wheel, one cylinder. This is a cylinder. Is rotating with an angular velocity omega. The cylinder is rotating with an angular velocity omega.
it is or radius of the cylinder. So means it is rotate like this. Ila rotate avutundi with an angular velocity omega. This we call the death wheel అని కూడా అంటారు. Death wheel. Death wheel. So it is rotates with an angular velocity omega. ఇది ఇలా rotate అవుతుంది angular velocity. See that here there is a block of mass m is kept to the surface of the cylinder. This block is attached inside the cylinder. Cylinder inside ఈ block ని attach చేసాం. Just kept over the cylinder. And the quotient of friction between these two surfaces, the surface of the cylinder and block, is mu. That is the quotient of friction. So what is the quotient of friction so that it does not slide? What is the quotient of friction so that it does not slide? ఇది స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే what is the quotient of friction? ఈ quotient of friction అంట. లేకపోతే what is the velocity of the rotating the cylinder so that it does not slide? What is the angular velocity of the cylinder rotate so that it does not slide? ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు. Quotient of friction అడగొచ్చు, velocity of the rotation అడగొచ్చు, లేకపోతే angular velocity of the rotation so that it does not slide. Okay. సో ఇప్పుడు అసలు మనం చూడాల్సింది వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ అంటే see that here there is, once the block is kept here, definitely the weight is acting vertically downwards. The weight is acting vertically downwards. That is mg is acting downwards, and there is a frictional force. Frictional force is acting like this. This is the frictional force, and it is rotates with an angular velocity omega. It is rotates with an angular velocity omega. There is a force is acting towards the center. That force is called centripetal force. So that is a centripetal force. Centripetal force means n. It is the normal reaction. Normal reaction is acting this direction. That normal reaction is nothing but centripetal force. Centripetal force Fc is equal to what is that m n is equal to Fc. N is equal to Fc. N is equal to normal reaction is equal to centripetal force. Centripetal force ante mv square by r. So v is equal to r omega. V is equal to r omega means n is equal to m r omega square by r. That is equal to m r square omega square by r. This is a cancel. N is equal to mr omega square. N is equal to mr omega square. అంటే n is equal to mv square by r రాయొచ్చు నేను. n is equal to ఏం రాయొచ్చు? mv square by r రాయొచ్చు. v అంటే వెలాసిటీ, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రొటేషన్. n is equal to mr omega square రాయొచ్చు. omega is angular velocity of the rotation. Angular velocity of the rotation. ఇది యాక్చువల్ గా. మరి ఇది ఎంత నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో దీని మీద అంతే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వాలిగా. Fc is acting, that is a centrifugal force. Centripetal force is towards the center. Centrifugal force is away from the center. Centrifugal force is a pseudo force. Centrifugal force ante ఏ ఫోర్స్ అది? Pseudo force. Pseudo force is acting like this. It is the real force. Real force is what is that? Centripetal force. And pseudo force is acting like this.
So because it is a accelerated, it is a frame is rotating like this with some velocity, some acceleration. It is rotating. It is the accelerated frame of reference. Accelerated frame of reference means non-inertial frame of reference. So pseudo force is acting like this. Pseudo force ఇలా act అవుతుంది. ఇప్పుడు so it is at rest. It does not slide. ఈ block slide అవట్లేదు. If the block is not slide, if the block is not slide, so block is not slide, so what I have to write? F is equal to what is that? F is equal to mg, and this normal reaction is equal to mv square by r. Normal reaction is equal to mv square by r. So this is equation number 1, and this is equation number 2, and here there is equation number 1 upon equation number 2, equation number 1 upon equation number 2. So equation number 1 means F by N is equal to mg by mv square by r. This is, so this one and this one is cancelled. F by N is equal to mu is equal to gr by v square. Okay, gr by v square, and v square is equal to gr by mu here, and v is equal to root over gr by mu. This is the velocity required. Okay, so the velocity of the rotation of this cylinder so that the block does not fall. So this is the velocity of rotation of cylinder so that the block does not fall. So velocity of the rotation of the cylinder so that the block does not fall. ఇప్పుడు మనకి angular velocity ఎలా కనుక్కుంటాం? V is equal to r omega. So V is equal to, actually what we got, root over gr by mu. But V is equal to what is that? R omega is equal to root over gr by mu. So this is omega is equal to root over gr by mu. ఈ r ని లోనకి తీసుకెళ్దాం. యాక్చువల్ గా ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐ హావ్ టు రైట్ 1 by r root over gr by mu ఇలా రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ r ని లోనకి తీసుకెళ్తే దిస్ ఈజ్ రూట్ ఓవర్ gr by mu r square. This is, so omega is equal to root over g by what is that? Mu r is there. G by mu r. This is angular velocity. So this is the angular velocity of the rotation of this cylinder so that the block does not fall. See. So this is angular velocity of rotation of cylinder so that the block does not fall. The block does not fall. So this we call the death wheel. See here, actually this is the cylinder. Cylinder is rotating with an angular velocity omega. A block of mass m is kept attached to the one of the surface of the cylinder. So that what is the angular velocity, or what is the velocity of the rotation of the cylinder
so that the block does not fall. A block fall అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే అటాచ్ చేసిన బ్లాక్ ఇదంతా యాంగులర్ వెలాసిటీతో తిరగాలి. ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ హియర్? అసలు ఇక్కడ మనం ఫోర్సెస్, యాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్? వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ దర్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. Frictional force is acting upwards. So here, this is a normal reaction. That is, a centripetal force is acting like this. That is a normal reaction. So this centripetal force N is equal to Fc. Fc is equal to mv square by r. So N is equal to m. V is nothing but r omega. So this is r omega whole square by r. That is m r square omega square by r. N is equal to m r omega square. Ante this is the centripetal force in terms of velocity. It is the centripetal force in terms of angular velocity. Centripetal force in terms of the velocity, this is the centripetal force in terms of angular velocity. And see, if the block does not slide, F is equal to mg. So this frictional force is equal to weight, and a resultant force is equal to 0 upward and downward. So that is this is n, this is Fc. N is equal to mv square by r. So equation number 1 upon equation number 2, F by n is equal to mg by mv square by r, and F by n is equal to mu. Mu is equal to gr by v square. V square is equal to gr by mu, and v is equal to root gr by mu. And this is the velocity of the rotation of the cylinder, so that the block does not fall. So now we'll come to that. So what is the angular velocity? Angular velocity of the rotation of the cylinder, so that the block does not fall. You know, V is equal to r omega, but you know, V is equal to root gr by mu. V means r omega here. R omega is equal to root over gr by mu, and this omega is equal to 1 by r root over gr by mu. ఈ r ని లోనికి తీసుకెళ్తే it becomes r square inside the root. So omega is equal to root over gr by mu into r square. So r square and r is cancelled. Omega is equal to root g by mu r. Okay. So this is angular velocity of the rotation of the cylinder, so that the block does not fall. Okay. Right. Right down. Who is that? Block. So it is a very, very important block on block. First model. Suppose here there is a block. This is the block, and the quotient of friction between these two is mu is equal to 0 అంటున్నా. అంటే ఇది స్మూత్ సర్ఫేస్ అని. స్మూత్ కాకుండా రఫ్ కూడా ఉండొచ్చు, mu ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్తాను. సో mu is equal first 0 తీసుకుంటే, and here there is another block. This is another block is there. This is lower block of mass ml andam, upper block of mass mu andam. Upper block kada mass mu andam, lower block mass ml andam. Between the two surfaces there is a quotient of friction, mu is there. Two surfaces, quotient of friction. ఈ బ్లాక్ కి ఈ సర్ఫేస్ కి దీనికి quotient of friction లేదు, but these two blocks, between these two blocks there is a quotient of friction. Friction is there.
ఇలా ఉంది. Suppose if the force is applied on the lower block, F. So first case is, this is the first case. Force is applied on lower block. Force is applied on lower block. మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఫోర్స్ లోవర్ బ్లాక్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ ఫోర్స్, ఈ రెండు బ్లాక్స్ కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవ్వచ్చు. ఈ రెండు బ్లాక్స్ కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవ్వచ్చు. అసలు రెండు బ్లాక్స్ మూవ్ అవ్వకపోవచ్చు, యాక్సలరేషన్ 0 అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కనుక ఏదన్నా కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటే, సమ్ కోషంట్ ఆఫ్, ఇక్కడైతే ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి 0 మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎక్కడ కూడా కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటే నువ్వు అప్లై చేసే ఫోర్స్ ని బట్టి మూవ్ అవ్వకపోవచ్చు, నీ ఫోర్స్ సరిపోకపోవచ్చు. లేకపోతే ఈ ఫోర్స్ ని బట్టి రెండు బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్ విత్ కామన్ యాక్సలరేషన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఈ బ్లాక్ సపరేట్ యాక్సలరేషన్ తో ఈ బ్లాక్ ఇంకొక యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవ్వచ్చు. ఇవి కేసెస్. ఇలా ఛాన్స్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు రెండు బ్లాక్స్ కలిపి మూవ్ అవ్వచ్చు కామన్ యాక్సలరేషన్, లేకపోతే రెండు బ్లాక్స్ డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవ్వచ్చు. ఇది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతాయి? సో కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవటం అంటే కండిషన్ ఏంటి, డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందని నేను ఎలా తెలుసుకుంటాను? అదే కాన్సెప్ట్. మన కాన్సెప్ట్ అదే. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ అసలు కామన్ యాక్సలరేషన్ ఒకవేళ ఉంటే, కామన్ యాక్సలరేషన్ రెండు కలిసి మూవ్ అయితే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎంత చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్? సో కామన్ యాక్సలరేషన్ ఒకవేళ రెండు కలిపి మూవ్ అయితే, ఇక్కడ if both are move together, what is the common acceleration? If both move together, if both move together, ఒకవేళ అయితే both move together, the common acceleration, common acceleration. So this I called AC, common acceleration. కామన్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏముంటుంది? ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఏగా. అప్లైడ్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్, మాస్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్, మాస్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్. ఇది అసలు నిజంగా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతాయా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, లోవర్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, ఇప్పుడు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కనుక నేను తీసుకుంటే, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే, ఈ బ్లాక్ తీసుకున్నాను నేను, దిస్ బ్లాక్, లోవర్ బ్లాక్, లోవర్ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ ml. ఈ సర్ఫేస్ కి దీనికి మధ్య ఫోర్స్ ఏం లేదు, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే లోవర్ బ్లాక్ మీద ఈ డైరెక్షన్ లో వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే చూద్దాం ఎంత ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ దిస్ బ్లాక్, ఈ రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అది తెలుసుకోవాలంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ లోవర్ బ్లాక్, లోవర్ బ్లాక్, అండ్ హియర్ ఫర్ అప్పర్ బ్లాక్, అప్పర్ బ్లాక్. ఇది లోవర్ బ్లాక్ కి, ఇది అప్పర్ బ్లాక్ కి.
ఇప్పుడు upper block, this is the upper block of mass mu. అప్పర్ బ్లాక్ మీద రియల్ గా నేనేం ఫోర్స్ అప్లై చేయట్లేదు, కానీ ఈ లోవర్ బ్లాక్ మీద ఉన్న ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై అప్పర్ బ్లాక్ ఆన్ ది లోవర్ బ్లాక్. ఈ డైరెక్షన్ లో మీకు ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ చెప్పినప్పుడే చెప్పాను, ద ఫోర్స్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అని. థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇది దీని మీద ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, ఇది దీని మీద ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆపోజిట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ది అప్పర్ బ్లాక్ ఆన్ ది లోవర్ బ్లాక్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ the frictional force exerted by the lower block on the upper block is which direction? This is the direction. Same frictional force is there. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? అసలు మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ is how much between these two, ఈ బ్లాక్ కి ఈ బ్లాక్ కి మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? సో మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? సో దిస్ బ్లాక్ వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, దట్ ఈస్ mu into g. There is a normal reaction, this is the normal reaction, and the coefficient of friction between these two is mu s is there. Between these two, coefficient of friction between these two is mu s. This I called mu, that I called mu s. And what is the maximum static frictional force? F maximum is nothing but fms, is nothing but f limit in the maximum static frictional force. Maximum static frictional force is acting between that upper block and lower block, between the upper block and lower block. So this is the maximum static frictional force, fms, f limit. So this f maximum fms is equal to, what is that? Mu s into n na? Yes, mu s into n. So mu s into n, here n is equal to, what is that? Mass of the upper block into g, because it is a horizontal surface. Horizontal surface kabatti, what is that? Mass of the upper block into c. So this is mu s into mu into g. This is fms. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవటానికి ఈ ఫోర్స్ కారణం. ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అయితే ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవటానికి ఈ ఫోర్స్ కారణం. మరి సపరేట్ గా ఒకవేళ మూవ్ అయితే ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవటానికి ఏ ఫోర్స్ కారణం? ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉండే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉండే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్లాక్ అప్పర్ బ్లాక్ మీద ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది? ఆ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్, దిస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ దిస్ అప్పర్ బ్లాక్. అప్పర్ బ్లాక్ కి ఆ ఫోర్స్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. అంటే ఆ ఫోర్స్ వలన ఒకవేళ బాడీ మూవ్ అయితే ఆ ఫోర్స్ వలనే మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంక ఏ ఫోర్స్ వలన, ఇంకెక్కడ ఫోర్స్ లేదు నీకు. ఒకవేళ ఇది మూవ్ అయితే, అప్పర్ బ్లాక్ కనుక మూవ్ అయితే దానికి డ్రైవ్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ బాడీస్. ఈ రెండు బాడీస్ మధ్యలో ఉండే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఆ రెండు బాడీస్ మధ్యలో ఉండే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అప్పర్ బ్లాక్ మీద ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో దాని వల్ల ఇదేమవుతుంది? మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అయితే. అది యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్ అది. సో ఎంత మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తో ఇది మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఎంత మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? సో మాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇదేగా, మాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇదే కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాక్సలరేషన్? Maximum acceleration. So this is equal to mu into a max. Mu into a max is equal to mu s into mu into g. This is, so this mu and mu is cancelled. A max
ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ జి. అంటే ఒకవేళ ఇది కనుక సపరేట్ గా మూవ్ అయితే అంత మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ దానికి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ సపరేట్ గా మూవ్ అయితే. ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అవ్వలేదంటే ఇంకా అసలు క్వశ్చనే లేదు, కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయిపోతాం. రెండు కలిపి కామన్ యాక్సలరేషన్ మూవ్ అవుతుంది. మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందే అది సపరేట్ గా మూవ్ అవుతుందా లేకపోతే కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందా. క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు సో వాడు అడిగేదే అది, సపరేట్ గా మూవ్ అవుద్దా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయిద్దా. సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అవ్వకపోతే వాట్ ఈస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్. ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బ్లాక్. ఇవి క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు నేను ఎలా తెలుసుకుంటాను సపరేట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయా లేకపోతే కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతున్నాయా, సపరేట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతున్నాయా, నేను ఎలా తెలుసుకుంటాను అంటే చూడు, ఇదేమో కామన్ యాక్సలరేషన్, ఇదేమో దీనికి ఉండే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. ఇదేమో కామన్ యాక్సలరేషన్, ఇదేమో దీనికి ఉండే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించు. ఇక్కడ సపోజ్ ఒక బ్లాక్ మీద ఇంకొక బ్లాక్ ఉంది, ఈ కామన్ యాక్సలరేషన్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఈ రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఒకవేళ కామన్ యాక్సలరేషన్ కనుక దానికి ఉండే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ కంటే మోర్ ఉందనుకో, కామన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఉంది అనుకో కామన్ యాక్సలరేషన్. సో కామన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో దీని మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి, దీని మాక్సిమం కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇది మాక్సిమం ఇంత యాక్సలరేషన్ కంటే వెళ్ళలేదు. దీనికి మాక్సిమమే ఇది అని మనం చెప్తున్నాం. అరే చూడండి, సో మాక్సిమం దీనికి ఒక 6 మీటర్/సెకండ్² వరకే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ కామన్ వచ్చేటప్పటికి 8 వచ్చింది అనుకో. అసలు ఇది మాక్సిమమే 6 తో వెళ్తుంటే సో కామన్ 8 తో ఎట్లా నుంచి వెళ్తుంది? వెళ్ళదుగా, వెళ్తుందా? దీనికి కామన్ మాక్సిమమే 6 కానీ కామన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? సపోజ్ 8 వచ్చింది అనుకుందాం. ఇది మాక్సిమం 6 తోనే వెళ్ళగలదు, కానీ కామన్ యాక్సలరేషన్ 8 వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి? నో, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ విత్ యూ అంటే ఇదేం చెప్తుంది దీనికి? నో, నాకు అంత సీన్ లేదు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ విత్ యూ, నాకు మాక్సిమం నేను 6 మీటర్/సెకండ్ తోనే వెళ్ళగలను, కాబట్టి నేను సపరేట్ గా వెళ్తాను, నువ్వు వెళ్ళిపో అంటావు. మేము 8 తో లాక్కెళ్తున్నావు నన్ను, నాకు అంత సీన్ లేదు, నాకు మాక్సిమమే నేను 6 తో వెళ్ళగలను, నువ్వేమో 8 తో లాగుతున్నావు, సో నా వల్ల కాదమ్మా, నేను అంత బేర్ చేయలేను, సో యూ కెన్ గో యువర్ సెల్ఫ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ మై సెల్ఫ్ అంటారు. అంటే నువ్వు వెళ్ళిపో, నేను వెళ్ళిపోతాను. అలాంటప్పుడు ఈ రెండు ఎలా వెళ్తున్నట్టు చెప్పండి నాకు, ఎలా వెళ్తున్నట్టు ఈ రెండు? అప్పుడు కండిషన్ ఈ రెండు ఎలా వెళ్తున్నట్టు చెప్పండి నాన్న, ఎలా వెళ్తున్నట్టు? ఇప్పుడు రెండు ఎలా వెళ్తున్నట్టు? సపరేట్స్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పరా హేమంత్, అసలు సపరేట్ గా మూవ్ అవ్వాలి అంటే అపోజిట్ సేమా పక్కన పెడదాంరా. సపరేట్ గా మూవ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ రా? సపరేట్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉండాలి? కామన్ యాక్సలరేషన్ చెప్పండి రా. కామన్ యాక్సలరేషన్ మోర్ దాన్ maximum acceleration of the upper block. Yes. So common acceleration. See condition. See that. ఇక నీకు ఇక డిఫరెంట్ ఇంకో కండిషన్ తెలిసిపోయినట్టే, ఒకటి తెలిసిపోతే ఇంకొక కండిషన్ తెలిసిపోయినట్టే. ఏంటి అది? మరి బోత్ మూవ్ టుగెదర్ అవ్వాలి అంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉండాలిరా? బోత్ మూవ్ టుగెదర్ అవ్వాలంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉండాలి?
సేమ్ సేమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లెస్ అయినా అవ్వచ్చుగా. లెస్ అయినా బోత్ మూవ్ టుగెదరేగా. సేమ్ అవ్వచ్చు, లెస్ అయినా అవ్వచ్చు. లెస్ దాన్ ది కామన్ యాక్సలరేషన్. ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ నేనేం రాయొచ్చు, ఇక్కడ చూడు. సో కామన్ యాక్సలరేషన్ ఏ కామన్ is less than or equal to common acceleration is less than or equal to what is that maximum acceleration is less than or equal to maximum acceleration. So what is that? That is mu s into g. That is maximum acceleration mu s into g. Then both the block are moved together. Then both the blocks are move together. Both the blocks are moved together. Ingo point. Common acceleration is greater than a maximum, that is mu s g. Then upper block slides over the lower block. Then upper block slides over the lower block. Upper block slides over the lower block. In this case, acceleration of upper block and lower block are different. In this case, acceleration of upper block and lower block are different. This concept. See, simple enough, block on block. So force is applied on lower block. Lower block మీద force apply చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కామన్ యాక్సలరేషన్. సో ఒకవేళ రెండు కలిపి మూవ్ అయితే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఏసీ ఇది కనుక్కుంటావు, పక్కన పెడతావు. పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు అసలు ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవడానికి కారణం ఇది, మరి ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవడానికి కారణం ఏంటి ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవడానికి కారణం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఏ డైరెక్షన్ లో ఆ డైరెక్షన్. సో ఎంత మాక్సిమం ఫోర్స్ దీని మీద యాక్ట్ అవ్వగలదు అంటే మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే ఎఫ్ఎంఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎస్ ఎంజీ. మరి ఇంత మాక్సిమం ఫోర్స్ దీని యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ మాక్సిమం ఫోర్స్ వల్ల దానికి ఉండే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఏంటి, అప్పర్ బ్లాక్ కి మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది లోవర్ బ్లాక్, ఏ మాక్సిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎస్జీ. సో ఇప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి, ఫర్ బోత్ ద బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్ కండిషన్ ఏంటి, ఏసీ కామన్ యాక్సలరేషన్ is must be less than or equal to maximum acceleration, then both the blocks are moved together. ఒకవేళ కామన్ యాక్సలరేషన్ is greater than what is that maximum acceleration అయితే then the upper block slides over the lower block. In this case, acceleration of the upper block and the lower block are different. upper block lower block accelerations ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, రైట్? ఓకేనా? అర్థమైందిరా? All of you understand?
What is pseudo force అని కాదు ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సూడో ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దీని మీదకి ఇది మూవ్ అవుతుందిరా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దాన్నే నువ్వు సూడో ఫోర్స్, ఇది మూవ్ అవుతుంది, ఇది యాక్సలరేటర్. ఈ డైరెక్షన్ లో దీని మీద ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కదా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ బ్లాక్ మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కదా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అదే కదా. దట్ ఈస్ లైక్ సూడో ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సూడో ఫోర్స్, ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద దీని వల్ల యాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇది, మరి ఈ బ్లాక్ మీద దీని వల్ల యాక్టివ్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ డైరెక్షన్ లో. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. ప్రాబ్లం చేస్తే నీకు క్లియర్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం చేసి తర్వాత సెకండ్ చూద్దాం మనం. ఇది ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ లోవర్ బ్లాక్. లోవర్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే కాన్సెప్ట్ ఇది. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అవుట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం అవుట్ చేసి తర్వాత ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అప్పర్ బ్లాక్ చూసుకుందాం. ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అప్పర్ బ్లాక్. ఓకేనా, రైట్? ఓకే, యా. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 40 kg 10 kg, 40 kg 10 kg. ఇక్కడ కూడా నేను ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చాను రా. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చినప్పుడే కదా ప్రాబ్లము. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ 0.5. 0.5 దిస్ ఈస్, ఇక్కడ 0.4, ఇక్కడ 0.5. ఎస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇన్ ద ఫిగర్ షోన్ యాక్సలరేషన్ and frictional force on blocks. In the figure shown, యాక్సలరేషన్ జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉండాలి, ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది. యాక్సలరేషన్ అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ on blocks if F is equal to, if number 1 F is equal to 100 newtons, F is equal to 300 newtons, F is equal to 500 newtons. 3 కేసుల్లో చూద్దాం. అంటే ఫోర్స్ is applied on lower block. In the figure shown, acceleration and frictional force on the blocks if F is equal to 100 newtons, F is equal to 300 newtons, F is equal to 500 newtons. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? ఇమీడియట్ గా వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కామన్ యాక్సలరేషన్. అరే చూడండి, కామన్ యాక్సలరేషన్ కి మీకు ఇక్కడ కామన్ యాక్సలరేషన్ కి F by ml plus mu అని రాశాను. ఎప్పుడు ఇది
ఇక్కడ ఇందాక 0 తీసుకున్నాం, mu is equal to 0 తీసుకున్నాం కదా, mu is equal to 0 తీసుకున్నాం. సో mu is equal to 0 తీసుకుంటే ఓన్లీ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇస్ F, ఓన్లీ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇస్ F. కానీ ఇక్కడ mu 0 తీసుకోలేదు, నేను mu is equal to 0.4 తీసుకున్నాను. అంటే ఈ రెండు సర్ఫేస్ మధ్య కూడా ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కామన్ యాక్సలరేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మరి ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? మాక్సిమం, దట్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది లోవర్ బ్లాక్ అండ్ సర్ఫేస్, లోవర్ బ్లాక్ అండ్ సర్ఫేస్. చూడు ఇక్కడ రాస్తున్నా, ఇక్కడ చూడు, ఏం లేదు అసలు. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటే నీకు అసలు ఈజీగా తెగిపోతా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇది ఉంది కాబట్టి 0.4 ఉంది కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ దట్ మాక్సిమం స్టాటిక్ ఆర్ లిమిటింగ్ frictional force between lower block and surface, lower block and surface, maximum static frictional force between the lower block and surface. And this is a full limit, or otherwise called as FMS, is equal to mu n అంటే mu mg రాయాలి. అరే దీని మీద నార్మల్ రియాక్షన్ అంటే దీని వెయిట్ కూడా పడుతుంది కదా. ఈ రెండు వెయిట్స్ అంటే దిస్ టోటల్ యూ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ వన్ బ్లాక్, అంతేగా. దిస్ టోటల్ ఈ మొత్తం కలిపి నువ్వేం చేస్తావు, ఒక బ్లాక్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తావు. ఈ సర్ఫేస్ కి ఈ రెండు కలిపి ఒక బ్లాక్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావు. సో ఒక బ్లాక్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు m lower plus m upper into what is that g, this is, so this is equal to mu అంటే ఈ రెండు సర్ఫేస్ కి దీనికి మధ్యలో what is that 0.4. it is m lower is 40, m upper is 10, that is 50 into g is 10 here. So this is equal to 200 newtons. 200 newtons. అంటే ఇటువైపు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ 200 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. 200 న్యూటన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడు, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూడు. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ మొత్తం కలిపి నాకు ఒక బాడీ లాగా తీసుకున్నా, దిస్ ఈజ్ 50 kg. మొత్తం కలిపి ఒక బాడీ లాగా తీసుకున్నా, దట్ ఈస్ 50 kg. సో 50 kg ఇక్కడున్న mu is equal to 0.4 అయితే ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా ఎంత? ఫస్ట్ కేసు ఫోర్స్ ఎంత? F is equal to 100 newtons అప్లై చేస్తున్నా. F is equal to 100 newtons అప్లై చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనో ఇటువైపు ఏమవుతుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత మాక్సిమం ఫోర్స్ ఉంది? FMS is equal to 200 ఉంది. FMS is equal to 200 ఉంది. అరే FMS is equal to 200 ఉండి నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసింది 100 అయితే బాడీ మూవ్ అయిద్దా? చెప్పండి నాకు. ఇది ఎలా ఉంది? FMS is equal to force applied is less than FMS. Yes, మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో హియర్ F is less than FMS.
F is less than FMS. F is less than FMS. Body does not slide. అవుతుందా? బాడీ డస్ నాట్ స్లైడ్ అంటే అసలు ఈ మొత్తం బ్లాక్ ఈ సర్ఫేస్ మీద నుంచే స్లైడ్ అవ్వాల. బాడీ డస్ నాట్ స్లైడ్. సో బాడీ డస్ నాట్ స్లైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? Now frictional force between lower block and surface. Frictional force between lower block and surface. అరే చూడండి, మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, అరే ఎఫ్ అప్లైడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ఎంఎస్ అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్సేగా. ఎరా అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ఎంఎస్ అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ కదా. బాడీ మూవ్ అవునప్పుడు, బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటే, ఇక్కడ బాడీ ఎలా ఉంది? రెస్ట్ లో ఉంది. సో బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, దిస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది. బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటే సో ఎఫ్ అప్లైడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ఎంఎస్ అయితే సో ద బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే దట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 200 అవుతుందా 100 అవుతుందా చెప్పండి నాకు. ఈ కేసులో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 200 అవుతుందా 100 అవుతుందా? ఏమవుతుంది? యా 100. వెరీ గుడ్. సో నౌ బాడీ మూవ్ అవటం లేదు. ఇక్కడ 100 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో మాక్సిమం స్టాటిక్ 200 ఉంది. 200 ఉంది కాబట్టి బాడీ డస్ నాట్ మూవ్. సో బాడీ డస్ నాట్ మూవ్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, in this case frictional force between lower block and surface, F is equal to 100 newtons. So lower block and surface, F is equal to 100 newtons. Okay. ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు నేను? బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ మూవా లేకపోతే బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ రెస్ట్ లో ఉన్నట్ట? బోత్ ద బ్లాక్స్ మూవ్ అవుతున్నట్ట, బోత్ ద బ్లాక్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నట్ట? ఏమవుతున్నట్టు? బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ అట్ రెస్ట్. సో బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ అట్ రెస్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కామన్ యాక్సిలరేషన్? కామన్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏమైపోతుంది ఇక్కడ? 0. ఎస్. సో నౌ హియర్ both the blocks are rest. So therefore both the blocks are at rest. So therefore common acceleration is equal to 0. Common acceleration is equal to 0. Inga, what is the frictional force between these two blocks అంటాడు. ఈ రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇంకేం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది? ఈ రెండు కలిపే ఉన్నాయి కదా. సో ఈజ్ దర్ దీని మీద ఉన్న ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నట్ట? లేదు కదా ఇంకా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది టూ బ్లాక్స్ అంటే ఏమైపోతుంది? 0. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది టూ బ్లాక్స్ ఇస్ 0. ఎస్. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది టూ బ్లాక్స్ అంటే చూడు, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ lower block and surface is 100 newtons. Now the frictional force between the blocks, frictional force between blocks is 0. Frictional force between the blocks is 0. ఆ రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమైపోతుంది? 0 అయిపోతుంది. ఇది 100 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దీని మీద. ఐ థింక్ ఇప్పుడు నీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను.
కాన్సెప్ట్ ఏదైతే చెప్పానో దానికి సంబంధించి ఇది కూడా చేస్తాను. 300 ఏంటి 500 ఏంటి చేస్తాను. ఐ థింక్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియరా కాన్సెప్ట్? ఎస్. యా, ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న, నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకోండి. కంప్లీటెడా? ఎస్. ఇప్పుడు 300 న్యూటన్స్ అప్లై చేద్దాం. ఇది కామనేగా. ఈ స్టెప్ ఇక్కడ కంపల్సరీ 0.4. ఇక్కడ కనుక నీకు కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కనుక ఉంటే ఇది కామన్, ఈ స్టెప్ కామన్ అన్నిటికీ. ఇది ఉంటుంది. 0.4 లేకపోతే ఇది ఉండదు అసలు. ఇది ఉంటే ఇది ఉంటుంది, ఆ స్టెప్ కామన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ ని ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం? yes, ఫోర్స్ ని ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం? 300 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. రైట్. 300 న్యూటన్స్ ఇటు ఉంది, మాక్సిమమ్ 200 ఉంది. మూవ్ అయిద్దా అవదా చెప్పండి. ఇప్పుడు రెండు కలిసి మూవ్ అవుతాయా? ఎస్, మూవ్ అవుతాయి. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్? ఎంత రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ తో ఇవి మూవ్ అవుతాయి? వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్? ఎంత రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ తో మూవ్ అవుతాయి? యా, అప్పుడు కామన్ యాక్సలరేషన్. ఇఫ్ బోత్ ద బ్లాక్స్ మూవ్ టుగెదర్ విత్ కామన్ యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కామన్ యాక్సలరేషన్ అంటే, ఈ కేసులో కామన్ యాక్సలరేషన్ అంటే నేనేం రాయాలమ్మా? ఈ ఎఫ్ రాయాలి మైనస్ ఎఫ్ఎంఎస్ రాయిద్దా? చెప్పండి నాకు. రాయాలా లేదా? ఏమా రాయాలా లేదా? ఈ ఎఫ్ రాయాలి మైనస్ ఇదేమో 300 ఇటు ఉంది, ఇదేమో ఇది ఉంది, ఇటువైపు ఉంది. ఎస్. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి నాకు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ అ కామన్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో 300 మైనస్ 200 బై వాట్ ఈస్ దట్? 50. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? 100 బై common acceleration is equal to what is that? 100 by 50. 100 by 50 means 2 meter per second square is the common acceleration. 2 meter per second square. దాన్ని పక్కన పెడదాం. అసలు నిజంగా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందో లేదో తెలియాలి కదా మనకి. కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇది ఒకవేళ కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయితే ఇది 2 meter per second తో మూవ్ అవుతుంది, meter per second square తో. సో ఇప్పుడు కామన్ యాక్సలరేషన్ అదైతే, so what is the maximum acceleration of the upper block? Maximum acceleration of the upper block. నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది maximum acceleration of the upper block. చూద్దాం. కామన్ యాక్సలరేషన్ కనుక్కున్నాను. So now I will come to that. The maximum acceleration of the upper block. Maximum acceleration of the upper block. అరే చూడండి, maximum acceleration of the upper block అంటే ఇది కదా, ఓన్లీ అప్పర్ బ్లాక్ ఐ హావ్ టు కన్సిడర్. అసలు నేను ఎందుకు పొద్దాకు ఈ ఫ్రీ బాడీ మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్ అంటే ఏ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ జీనే కదా. మ్యూఎస్ అంటే ఇక్కడది, ఈ రెండింటి మధ్యలోది. ఈ రెండింటి మధ్యలో వాట్ ఈస్ దట్? 0.5 ఇంటూ వాట్ ఈస్ దట్? 10. అంతే కదా. 0.5 ఇంటూ 10. 0.5 ఇంటూ 10 అంటే ఎంత? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది ఇంత మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళగలరు. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటో చూడు.
what is that? AC is less than or equal to A maximum. Both the blocks are moved together with common acceleration. Antega? Both the blocks are moved together with common acceleration. So ikkada AC ఎలా ఉంది? Common acceleration ఎలా ఉంది? Common acceleration ఎలా ఉంది? Maximum acceleration కంటే ఎలా ఉంది? చెప్పండి అమ్మా. Common acceleration maximum acceleration కంటే ఎలా ఉంది? లెస్ గా ఉంది. కాబట్టి both the blocks are moved together with what acceleration? Both the blocks are moved together with what acceleration? Common acceleration, maximum acceleration. Both the blocks are moved together with common acceleration. Yes. So here AC is less than A maximum. So therefore, both the blocks are move together with common acceleration. With common acceleration. Common acceleration. What is it? AC is equal to 2 meters per second square. నీ ఇష్టమైనా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందని చెప్పడం నాకు అసలు చూపించు, ప్రూఫ్ చూపించు. నిజంగా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతున్నాయా ప్రూఫ్ చూపించు అంటే చూపించవచ్చు మనం. ఇంకా అలా ఏ మాక్సిమం నువ్వు ఎలా కామన్ యాక్సలరేషన్ తో అదే కామన్ యాక్సలరేషన్ నువ్వు ఎలా చెప్పవాలి? ఓకే కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతున్నాయి, ఓకే 2A కామన్ యాక్సలరేషన్ అని ఇంకా ఏమైనా ప్రూఫ్ ఏమైనా చెప్పగలవా అంటే చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే చూడు, ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. అరే ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఇంత యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది అంటే, కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఇది మాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో మాక్సిమం ఎంత? ఈ రెండింటి మధ్య మాక్సిమం ఎంత ఉంటది? ఈ రెండింటి మధ్య మాక్సిమం ఎంత ఉంటది? F limit is equal to how much? Maximum frictional force mu mg. Mu అంటే 0.5, m అంటే 10 into g, mu mg. So maximum frictional force, how much maximum frictional force is there between these two? F limit is equal to mu mg. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో రా, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత నీకు? 0.5 కదా, 0.5 into 10 into 10 అంటే F limit is equal to 0.5 into 10 into 10 అంటే 50 న్యూటన్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళట్లా, కామన్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళండి. కామన్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే, ఇప్పుడు చూడు నీకు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్, నీకు ఇందాక అదే చెప్పాను. సో కామన్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తుంది అంటే, ఇక్కడ నువ్వు అప్పర్ బ్లాక్ కనుక తీసుకుంటే, అప్పర్ బ్లాక్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్? అప్పర్ బ్లాక్ ఎంత యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తున్నట్టు? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తున్నట్టు, 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అంటే ఆ అప్పర్ బ్లాక్ వెళ్ళటానికి ఫోర్స్ ఏంటి? ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సే కదా. దీనివల్ల దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే, ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమై ఉండాలి? సో ఈ ఫోర్స్ వల్లే ఇది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? ఎంఏ. అంటే ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా 10 కదా, 10 into 2 వాట్ ఈస్ దట్? 20 న్యూటన్స్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. అంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ అంటే, ద మాస్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బ్లాక్ ఇంటూ కామన్ యాక్సలరేషన్. కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది
అప్పర్ బ్లాక్ అండ్ లోవర్ బ్లాక్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది అప్పర్ బ్లాక్ ఇంటూ కామన్ యాక్సలరేషన్. Mass of the upper block into common acceleration and the mass of the upper block is 10 into common acceleration is 2, that is 20. Okay, that is 20. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నిజంగా 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుందా? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుందా కామన్ యాక్సలేషన్ అంటే చూసుకో. సో ఎలా చూసుకుంటావు ఇక్కడ చూడు. అంటే లోవర్ బ్లాక్ చూస్తే సరిపోతుంది. సో లోవర్ బ్లాక్ ఎంత యాక్సలేషన్ తో వెళ్తుంటే ఇది కూడా అంతే యాక్సలేషన్ తో వస్తున్నట్టే కదా కామన్ యాక్సలేషన్ అంటే. సో చూద్దాం లోవర్ బ్లాక్ యాక్సలేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడు. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ లోవర్ బ్లాక్ నువ్వు కన్సిడర్ చేస్తే ఈ లోవర్ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఎస్, ఈ డైరెక్షన్ లో నువ్వు అప్లై చేసిందంత 300 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? 200 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మధ్య కామన్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? 20. సో 20 ఈ డైరెక్షన్ లో. ఈ బ్లాక్ అయితే ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, అప్పర్ బ్లాక్ కి. లోవర్ బ్లాక్ అయితే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, 20 న్యూటన్స్. అండ్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ 20 న్యూటన్స్. ఓకే, and what is the mass of this block? 40 kc mass of this block. So acceleration of this one, this is m into a, and 40 into acceleration is equal to m into a is equal to 300 minus, and this force itwaipu force minus itwaipu force. So that is resultant force. 300 minus 200 plus 20, 220. So this A is equal to 300 minus 220, 80 by 40. So what is that? 2. Yes. Okay na? మనం కామన్ యాక్సలరేషన్ కూడా ఎలా అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎంత యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్ములా, ఈ బ్లాక్ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ అన్ని చూసుకుంటే నీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఈసారి 500 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ తీసుకుందాం. 500 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఇది కామనే, దిస్ ఇస్ కామన్, అండ్ దిస్ ఇస్ వన్స్ 500 is taken here, 500 తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్? కామన్ యాక్సలరేషన్ అనేది 500 what is common acceleration? చూడండి. Suppose here F is equal to 500 newtons is applied. 500 newtons అక్కడ అప్లై చేసాం. F is equal to 500 newtons అప్లై చేస్తే దిస్ ఇస్ 500. ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ బ్లాక్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది ఏంటి? F limit is 200. అంటే ఫర్ కామన్ యాక్సలరేషన్ 500 minus 200 by ml plus mu, 40 plus 10, 50. So common acceleration is equal to, what is that? Yes, this is 300 by 50. 300 by 50 is 6 meter per second square. ఒకవేళ కామన్ తో మూవ్ అవ్వాల్సి వస్తే 6 meter per second square. కానీ అప్పర్ బ్లాక్ కి మాక్సిమం ఎంత అది విత్ స్టాండ్ అవ్వగలదు? ఎంత యాక్సలరేషన్ విత్ స్టాండ్ అవ్వగలదు మాక్సిమం అప్పర్ బ్లాక్? లోవర్ బ్లాక్ ఇది మాక్సిమం, అప్పర్ బ్లాక్ ఎంత విత్ స్టాండ్ అవ్వగలదు? ఎంత యాక్సలరేషన్ తో పోగలదు మాక్సిమం? ఎంత యాక్సలరేషన్ తో పోగలదు మాక్సిమం అప్పర్ బ్లాక్? చెప్పండి, ఎంత యాక్సలరేషన్ తో పోగలదు మాక్సిమం? దానికున్న యాక్సలరేషన్ ఎంత? 5. కానీ కామన్ కి వచ్చేటప్పటికి 6 ఉంది. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? కామన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ మూవ్ టుగెదర్ విత్ కామన్ యాక్సలరేషన్. అవుతాయా? రెండు బ్లాక్స్ కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతాయా ఇప్పుడు? చెప్పండి. నో.
So both the blocks are not moved together with common acceleration. Both the blocks are moved separately. Okay. Both the blocks are moved separately. Here, see that. నేనేం చెప్పొచ్చు ఇలా. Yes. Here, common acceleration is greater than maximum acceleration of the upper block. Common acceleration is greater than maximum acceleration of the upper block, so that the blocks are moved separately with the different accelerations. So that the blocks are moved together with different accelerations. So the blocks are moved together with the different accelerations. Different acceleration to move. అలా డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇది మాత్రం అప్పర్ బ్లాక్ మాత్రం ఇక మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తోనే మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మాక్సిమం కంటే మోర్ ఉంది కదా, ఇది మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తోనే మూవ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు. సో దేర్ ఫోర్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ upper block, acceleration of upper block, that I called A2 is equal to 5 meter per second. A maximum, that is equal to 5 meter per second square. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ కనుక్కోవాలి. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇప్పుడు చూడు, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ లోవర్ బ్లాక్ అండ్ upper block. Frictional force between lower block and upper block. Frictional force between lower block and upper block is F is equal to M upper block into A2. M upper block enta 10 into A2 enta 5. That is equal to 50 meter per second square. Sorry, 50 newtons. 50 newtons. This is maximum static frictional force. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైండ్ వచ్చేసాం. మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తెలుస్తుందంటే మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ తోనే కదా ఇది మూవ్ అయ్యేది. కాబట్టి ఇక్కడ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ వెళ్తుందంటే మాక్సిమం ఫోర్స్ ఉంటుంది. మాక్సిమం ఫోర్స్. సో నౌ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్. సి now acceleration of lower block. Acceleration of lower block. అంటే ఏం చేయాలి? యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ తీసుకో, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఈ లోవర్ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్లు చూసుకో, ఇందాకలాగానే సింపులే. 500, ఇటువైపు ఎంత 200. ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఎంత? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ 50. ఇందాక 20, ఎందుకంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళేటప్పుడు. ఇప్పుడు మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ 50. ఇదెంత? 40. ఇప్పుడు చెప్పు నాకు. సో యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 500 మైనస్ దిస్ ఫోర్స్ మైనస్ దిస్ ఫోర్స్, అంటే 250 by 40. సో A1 is equal to 250 by 40. 250 by 40 అంటే 25 by 4. 25 by 4 అంటే
right? 6.25 meter per second square. So this is acceleration of the lower block. That is acceleration of the upper block. I think it is clear. అనుకుంటున్నా క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎస్. ఎస్. ఇప్పుడు యా ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అప్పర్ బ్లాక్ చూద్దాం. ఇది ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ లోవర్ బ్లాక్ అయితే ఇవి కేసెస్. ఇలా కామన్ యాక్సలరేషన్ కానీ డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ కానీ బ్లాక్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు. సో ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అప్పర్ బ్లాక్. Force is applied on upper block. Completed? Complete అయిందా? Yes. So here there is a mu is equal to 0. There is a mu and the force is applied on the upper block. Upper block మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఏం చేసినా ఎలా ఉన్నా నువ్వు ఇమీడియట్ గా నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే కామన్ యాక్సలరేషన్. ఒకవేళ మూవ్ అయితే if both the blocks are moved together, the common acceleration. If అంటున్నా నేను, if both the blocks are moved together, so common acceleration అంటే total force by total mass. This is the common acceleration. సో ఇప్పుడు చూడు, యాక్చువల్ గా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ అప్పర్ బ్లాక్ ఈ అప్పర్ బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే this is the force and what is the frictional force? So frictional force is acting this direction. This is the frictional force. Okay, F. This is the upper block. మరి అప్పర్ బ్లాక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చెప్తావు? The weight is acting downwards. Mu into G. There is a normal reaction. N is there. So ikkada quotient of friction is mu. N is equal to mu into G. So frictional force is equal to mu into N. This frictional force is equal to mu ante mu
into G. Okay, so that is F is equal to mu into mu into G. N ante mu into G. This is the frictional force. See, but on the lower block there is no force. Force is not there. లోవర్ బ్లాక్ దీంతో పాటు మూవ్ అయితే ఇక్కడ ఇక ఇక్కడ నీకేంటి దీని మీద ఏఫ్స్ లేదు ఇక్కడ. దీంతో మూవ్ ఛాన్స్ ఉంది, దీంతో కాకుండా సపరేట్ గా. ఒకవేళ సపరేట్ గా మూవ్ అయితే అసలు దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి? దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్. So this is the frictional force exerted by upper block due to lower block. This is the action, and reaction is the frictional force exerted by what is that upper block on the lower block is the reaction. And for lower block, for lower block block this day. ఈ లోవర్ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ లోవర్ బ్లాక్? ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ లేదు. ఓన్లీ వాట్ ఈస్ దట్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ డైరెక్షన్ యాక్టివ్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? FMS, maximum static frictional force. So the maximum static frictional force is what is that? Mu s mu into G is there. This is the maximum static frictional force. So that is only driving force of this lower block. A lower block ki ఆ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఆ ఫోర్స్ వల్లే ఒకవేళ ఇది మూవ్ అయితే సపరేట్ గా ఈ ఫోర్స్ వల్లే మాక్సిమం మూవ్ అవ్వచ్చు. సపరేట్ గా మూవ్ అయితే ఈ ఫోర్స్ వల్లే మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సో దట్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్, maximum acceleration of lower block, maximum acceleration of the lower block అంటే A max is equal to force acting on the lower block by mass of the lower block. But force acting on the lower block, maximum force FMS, this is equal to mu s. Okay, mu by ml into G is there. Okay, mu by ml into G is there. This is the maximum acceleration of lower block. Okay, so this is the maximum acceleration of the lower block. Lower block unde maximum acceleration idi max acceleration. The conditions same. So what are the conditions? Suppose here conditions ente. If AC is common acceleration is less than or equal to, common acceleration is less than or equal to maximum acceleration, common acceleration is less than or equal to maximum acceleration, then both the blocks are moved together. Then and a maximum acceleration in the what is the maximum acceleration? Mu s into m upper by m lower into G. This is m upper by m lower into C. That is, then both the blocks are moved together. Then both the blocks are moved together with common
acceleration. Common acceleration. So next point, if common acceleration is greater than a maximum, common acceleration is greater than a maximum. Maximum acceleration at more unte. So then the blocks are then the blocks or upper block is slides over, then the upper block is slides over the lower block. Upper block is slides over the lower block. In this case, acceleration of the upper and lower blocks are different. In this case, acceleration of upper and lower blocks are different. Upper and lower blocks are different. Right? Okay, no? Yes, completed. So problem. So mass of the upper block is given 5 kg. Mass of the lower block is given 10 kg. Here mu is equal to 0. Here mu is equal to 0.4 is given. And the force applied is equal to 15 newtons. 15 newtons. So force applied is equal to 15 newtons on the upper block. F is equal to 15 newtons on the upper block. But again, find the acceleration and the frictional force on the blocks. Find the acceleration and the frictional force on the blocks. C. The question is, acceleration and frictional force on the blocks. So first నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, ఒకవేళ మూవ్ టుగెదర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద కామన్ యాక్సలరేషన్ చూద్దాం. కామన్ యాక్సలరేషన్ F 50 by 5 plus 10 15 50 by 15 అంటే 10 by 50 by 15 అంటే 10 by 3. So this is a 10 by 3, that is a 3.33 meter per second square. ఒకవేళ కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అయితే ఇది. సో కామన్ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ కనుక్కోవాలిగా. సో హియర్ there is
This is the common acceleration. So maximum acceleration of lower block, maximum acceleration of lower block. So maximum acceleration of lower block is A maximum is equal to, what is the formula? Mu s into mu by ml into g. Mu s is 0.4. Mass of the upper block is 5. Mass of the lower block is 10 into 10. Right. So these are cancelled. 5 fours. What is that? 20. So this is 2 meter per second square common acceleration. Ari, చూడండి. So maximum acceleration. Maximum acceleration ఏమో 2 meter per second square అంటే కామన్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. అంటే కామన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఏమైంది చెప్పండి నీకు? కామన్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ greater than maximum acceleration. So common acceleration is greater than maximum acceleration. They are moved together as separator. Maximum acceleration, common acceleration is greater than maximum acceleration. They move together as separator. చెప్పండి నాకు. They move together as separator. Common acceleration is, they move separately. ఇలా హియర్ నేనేం చెప్పొచ్చు? సి yes, here so the common acceleration is greater than maximum acceleration, so they move separately. Here common acceleration is greater than maximum acceleration, so they move separate గా మూవ్ అవుతుంది. ఈ సపరేట్ గా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లోవర్ బ్లాక్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్, అంతేగా? సపరేట్ గా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు లోవర్ బ్లాక్ ఎంత యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది? మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. దానికి అంత ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో కామన్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ మోర్ దెన్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ కదా, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ లోవర్ బ్లాక్ ఇస్ మూవ్ విత్ మాక్సిమం యాక్సలరేషన్. సో therefore acceleration of lower block, acceleration of lower block. So acceleration of lower block is equal to, what is that? So what is the acceleration of the lower block? A1 is equal to what is that? Acceleration of the lower block 2 meter per second square. This is acceleration of lower block. So frictional force between upper block and lower block. Upper block and lower block. Upper block and lower block. అంటే మాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుందిగా. సో మాక్సిమం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? FMS is equal to mu s into mass of the upper block into g. అంతే కదా, ఇదే కదా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై మాస్ యాక్సలేషన్ అంటే. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే mu s mu into g by mass of this one, that is acceleration of the lower block. అంటే ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దీనికి ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. This is 0.4. Mass of the upper block is 5.
into this is a 10. So 4 into 5, that is 20 newtons. This is FMS. FMS is equal to that is a frictional force between the upper block and the lower block. Lower block and upper block madhya frictional force. Now the acceleration of, therefore, acceleration of upper block. Acceleration of upper block. So ఇప్పుడు upper block మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్లు చూద్దాం. What are the forces acting on the upper block? This is a force 50 newtons, but there is a frictional force is acting that is equal to 20 newtons, and it is moved with an acceleration a2. So ఇప్పుడు నీకు a2 is equal to resultant force 50 minus 20 by mass of the upper block. 50 minus 20 by mass of the upper block. So 50 minus 20 by mass of the upper block, 50 minus 20, 30 by mass of the upper block is a 5. This is a 6 meter per second square is the acceleration of the upper block. ఇది ఇలా సపరేట్ గా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా సపరేట్ గా మూవ్ అవుతుంది తెలుసుకున్న వెంటనే, సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది లోవర్ బ్లాక్ అంటే 2 meter per second square తో మూవ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ బ్లాక్ అండ్ లోవర్ బ్లాక్ అంటే what is that 20 newtons is there. And what is the acceleration of the upper block? Upper block acceleration enti ante a2 is equal to 6 meter per second square, right? All of you understand?